लड़ाई आंदोलन भाइयों और बहनों, आज इस खुशी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा में ऐतिहासिक जीत के लिए मैं आप सभी साथियों को और आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को भारत की कांग्रेस पार्टी की मार्क्सवादी की केंद्र कमेटी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हम मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि जनता इतिहास निर्माण करते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता ने इतिहास रचाया है। आज दुनिया में जहां भी चर्चा होती है, साम्राज्यवादी विरोधी जो संघर्ष है, साम्राज्यवाद की ओर से जो पूरे दुनिया में हमला हो रही है, जो नव उपनिवेशवाद और नव उदारीकरण की नीतियों को थोपने के लिए कोशिश कर रही है, उस समय जहां भी इसके खिलाफ प्रतिरोध होता है, संघर्ष होता है, चाहे वो वेनेजुएला की क्रांतिकारी सरकार हो, लैटिन अमेरिका में जगह जगह पर जो आज प्रगतिशील ताकतों की जीत हो रही है, वामपंथी ताकतों की जीत हो रही है, जिस तरह से समाजवादी चीन की शक्ति बढ़ रही है, वियतनाम की शक्ति बढ़ रही है, जिस तरह साम्राज्यवाद के खिलाफ इराक की जनता हो, फिलिस्तीनी जनता हो, जहां भी संघर्ष है, आज हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल और केरल की जीत के बाद तमाम प्रगतिशील ताकतें पूरी दुनिया में मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक ऐसी वामपंथी ताकत है जिनकी शक्ति बड़ी है, जिसके कारण साम्राज्यवाद के खिलाफ और जो उनके शोषण करने वाली नीतियां हैं, उसके खिलाफ एक ताकत खड़ी हुई है। आज जैसे कॉमरेड ज्योति बसु ने बताया, आपने ये जो संघर्ष चलाया है चुनाव में, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए नहीं था, हिंदुस्तान की मेहनतकश जनता के लिए। यहां के वाम मोर्चे ने जो नीतियां अपनाई है, उसको सफलतापूर्वक वाम मोर्चे की सरकार के माध्यम से लागू किया है और अभी 7वीं वाम मोर्चे की सरकार बनाई है, उससे पूरे देश की जनता को उत्साह और प्रेरणा मिला है। और उसके साथ साथ ये बड़ी खुशी की बात है कि केरल की जनता ने वहां के वाम जनवादी मोर्चे को भी 2/3 बहुमत इस बार दिया है और वहां भी वाम जनवादी मोर्चे की सरकार बनी है। और आगे आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि जिस तरह पश्चिम बंगाल और केरल की जनता ने वामपंथी पार्टियों को और वाम मोर्चे को समर्थन किया है, और यहां जो आज हमारे देश में 3 वामपंथ के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार, केरल की सरकार और त्रिपुरा की सरकार, वो जो नीतियां लागू करेंगे जनता के हित में, यहां एक रास्ता दिखाएंगे इन 3 राज्यों में। दूसरे जो देशों में, दूसरे जो सरकारों की, राज्यों की जो पूंजीवादी सरकार जो नीतियां अपना रही है, उसके भिन्न में एक रास्ता दिखाएंगे। उससे हमारे देश में, हमारे देश की मेहनतकश जनता के लिए आगे बढ़ने के लिए और हमारे आंदोलन को और मजबूत करने के लिए ये मददगार साबित होगा। हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग कल और आज यहाँ कोलकाता में हुई थी और इस मीटिंग में हमने फैसला किया है कि इस जीत के बाद, जैसे 2 साल पहले
लोकसभा में वाम मोर्चे के और वाम पार्टियों की जीत हुई, उसे पूरे देश में माहौल बदल गया, एक नई सरकार बनी। और उसके बाद अभी इस विधानसभा के परिणाम के बाद, इस जीत के बाद हमारे देश में जनहित में यूपीए सरकार की नीतियों को बदलने के लिए, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए और वामपंथी और जनवादी ताकतों की वैकल्पिक नीतियों के लिए संघर्ष करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस अवसर पर जब हम पश्चिम बंगाल और केरला की जनता को बधाई देते हैं, उसके साथ साथ इस वाम मोर्चे ने, इस वाम फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में पिछले 29 साल से जो सरकार चलाया है और दशकों के संघर्ष और कुर्बानी से ये जो मोर्चा बना है, हम उस समय याद करते हैं उस हजारों शहीदों को, वामफ्रंट के शहीदों को, जिन्होंने अपने जान को कुर्बानी दिया है। हम याद करते हैं हमारे प्रिय साथी कॉमरेड अनिल विश्वास को, जिन्होंने चुनाव के समय तक हमारे इस जीत को निर्माण करने के लिए मेहनत किया। और उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में इस जीत का माहौल को पूरे देश की जनता के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए, आंदोलन बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और साथ साथ आप सबको दोबारा मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। সেই সমস্ত মানুষের মন থেকে দ্বিধা, সংশয় এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার এই জয় শুধু পশ্চিমবাংলার জয় না, পশ্চিমবাংলা শুধু আজকে না, সেই পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, সেই দিন থেকে সারা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাপের সারিতে বুক চিতিয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে ভারতবর্ষকে পথ দেখাবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বলতে পশ্চিমবাংলার এই সপ্তমবারের জন্য যে বামফ্রন্ট সরকারের গোড়াপত্তন হল প্রতিষ্ঠা হল, এটা নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে আরো দ্রুত গতিতে পশ্চিমবাংলার সার্বিক সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটা সহায়ক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে। কিন্তু পাশাপাশি এই জয় গোটা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক মানুষ, বামপন্থায় যারা বিশ্বাস করেন, ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতি যাদের আস্থা আছে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যাদের ঘৃণা আছে, সেই সমস্ত মানুষকে, বিশেষ করে শ্রমজীবী অংশের মানুষ যারা, তাদেরকে উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে এই জয় নিঃসন্দেহে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে যেটা বলব, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক কমরেড ডোনাল্ড তুস্ক বলবার চেষ্টা করেছে, আমিও বিনীতভাবে বলব, 50 ভাগের বেশি ভোট পেয়ে বামফ্রন্ট সপ্তমবারের জন্য সরকার তৈরি হয়েছে, ইতিহাস। কিন্তু তারপরেও প্রায় 49 ভাগ মানুষ আছেন যারা কোনো না কোনো কারণে বামফ্রন্টকে তারা সমর্থন করেননি, তারা ভুল শিবিরে আছেন। তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ আছেন যাদের জন্য তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলা এবং সারা ভারতবর্ষে বামপন্থায় আমরা যারা বিশ্বাস করি, যাদের শ্রদ্ধা আছে, আমরা লড়াই করছি। সেই যে ভুল শিবিরে থাকা মানুষ, তাদেরকে আগামী দিনে জয় করে আনার জন্য এই যে বিরাট সাফল্য তাকে সংহত করার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলা আগামী দিনে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, এটা আমাদের প্রিয় প্রত্যয়। কংগ্রেস দীর্ঘ সময় একাধিপত্য নিয়ে দিল্লি এবং রাজ্যে রাজ্যে দেশকে শাসন করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার 6 বছর ভারতবর্ষকে শাসন করেছে,
কিন্তু মানুষের মন তারা জয় করতে পারেনি, মানুষ তাদের ছুড়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের আজকের এই বিজয় সমাবেশে শেষ বক্তা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তব্যের পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের সভা শেষ হবে। কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মা ও বোনেরা, আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এই রাজ্যের মানুষ সপ্তমবারের মতন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সমাবেশের শুরুতে আমি স্মরণ করছি কমরেড অনিল বিশ্বাস, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। আমি স্মরণ করছি এই রাজ্যে বামফ্রন্টকে রক্ষা করতে গিয়ে, এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে যে সমস্ত নেতা এবং কর্মী প্রাণ দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যও জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধা। এই সমাবেশ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা এই বামফ্রন্টকে সপ্তমবার জয়যুক্ত করেছে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা আজকে এই সভায় উপস্থিত হতে পারেননি, সেই হাজার হাজার মানুষ মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায়, শিক্ষায়তনে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, এগিয়ে এসে এই বিরাট জয়কে নিশ্চিত করেছেন, সেই সমস্ত মানুষকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সমস্ত মানুষকেও, এই নির্বাচনে যাদের সমর্থন আমরা পাইনি, সেই মানুষকেও আমি আপনাদের এই মঞ্চ থেকে তাদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই কারণেই জানাচ্ছি, আপনারা শুনলেন যে এই জয় নিশ্চিতভাবেই এক বিরাট জয়। দেশের ইতিহাসে, বিদেশের ইতিহাসে এই জয় খুব সচরাচর ঘটে না। রাজ্যে 50% মানুষ, অর্ধেক মানুষ আমাদের সমর্থন করেছে, কিন্তু আমরা ভুলতে পারছি না যে রাজ্যের এক অর্ধাংশ মানুষ এখনো আমাদের সমর্থন করেননি। সেই কারণে আমি কথা এই মঞ্চ থেকে বলতে চাই, আগামী দিনে আমাদের সমস্ত কর্মসূচি যখন আমরা রচনা করব, আমরা কখনোই যে মানুষ আমাদের সমর্থন করেননি তাদের আমরা উপেক্ষা করব না, তাদের আমরা ভুলে যাব না। আমরা সেই মানুষের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে, বিশেষ করে কাজ করতে হবে যে গরিব মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, যাদের জন্যই আমরা রাজনীতি করি, যাদের নিয়ে আমাদের রাজনীতি, সেই মানুষের যে মানুষ এখনো আমাদের বামপন্থীদের শিবিরে সমবেত হননি, সেই মানুষদের জন্য বিশেষভাবে নজর রেখে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আমাদের সরকারের সমস্ত কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই রাজ্যে সব নিশ্চিতভাবে আমরা এগিয়েছি, কোনো সন্দেহ নেই। এদেশের মানুষ জানেন, বিদেশের মানুষ জানেন আমাদের সাফল্য, কিন্তু আমরা সেই সাফল্যের পাশাপাশি আমরা সচেতন আছি যে এখনো এ রাজ্যের মানুষ একটি অংশ, তারা এখনো দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন, তারা গরিব। এই রাজ্যে এখনো আছে কিছু দারিদ্র পীড়িত গ্রাম, যে গ্রামে মানুষ আছেন, সেই গ্রামে মানুষের চোখের জল এখনো মোছেনি। যে অনেক গ্রাম আছে, অনেক বাড়ি আছে, যে বাড়িতে এখনো আলো জ্বলেনি। সেই মানুষের জন্য আমাদের, সেই মানুষকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বিশেষ করে কাজ করে যেতে হবে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষ,
তপশিলি জাতি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু মানুষ এবং আমাদের সমাজে বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে পড়া যারা মহিলা সম্প্রদায়, তাদেরও জন্য আমাদের কাজ বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং তাদের এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে এই উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে। আগামী দিনে আমাদের সামনে বিরাট কাজ। এই সাফল্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই কাজকে আরো উন্নত করা, আরো ত্বরান্বিত করা এবং আমাদের রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিতে আমাদের যা লক্ষ্য, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, নগরায়ন সব কিছুর ক্ষেত্রে আমাদের কাজকে আরো একটু উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এই কৃষি এবং শিল্পের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয় হলো রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলতে হবে। হাজার হাজার যুবক যুবতী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা চাইছেন কাজ। কেউ লেখাপড়া শিখেছেন, কেউ অল্প শিখেছেন, কেউ বেশি শিখেছেন। হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কাজ চাই, কাজ। সেই কারণেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কৃষিতে যে সাফল্য এসেছে সেই সাফল্যকে সংহত করে আরো কাজ সৃষ্টি করতে হবে। শিল্পে যে বিনিয়োগ আসছে সেই বিনিয়োগকে মাথায় রেখে আরো বেশি শিল্প, আরো বেশি পুঁজি, আরো বেশি বাণিজ্যিক লেনদেন এর মধ্যে দিয়ে আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে আমাদের রাজ্যে এই অগ্রগতির মধ্যে আমি একটা ভারসাম্য থাকে। ভারসাম্য বলতে আমি বুঝছি এইটাই, যে সাফল্য এসছে কৃষিতে তাতে যেন আমরা পিছু না হই। যে সাফল্য এসছে আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতায়, আমাদের রাজ্যের মানুষের ভাগ আমরা এখন নিজেরাই তৈরি করতে পারি, যেন তার থেকে আমরা পিছিয়ে না পড়ি। আমাদের রাজ্যে সেই অবস্থা বজায় রেখে, কৃষির সাফল্যকে বজায় রেখে আমাদের শিল্পে এগোতে হবে এবং শিল্প ছাড়া আমরা এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। সেই কারণেই আমাদের জমি, কৃষি এবং শিল্পায়নের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে হবে। সেই ভারসাম্য রেখেই আমাদের সরকারকে এগোতে হবে। আগামী দিনের সরকারের আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব এই সরকার, তার প্রশাসন, আমাদের কর্মসংস্কৃতি যেন আদৌ উন্নত পর্যায়ে চায়। কর্মসংস্কৃতি যখন আমরা বলি তখন শুধু আমরা কয়েকজন কর্মচারীর কথা লক্ষ্য রেখে আমরা বলি। আমি আমার মন্ত্রিসভা সদস্যদের বলেছি, আমাদের মন্ত্রিসভার আমাদেরও কর্মসংস্কৃতিকে আরো উন্নত করতে হবে। আমাদের শুধু মন্ত্রীদের নেতৃত্ব করতে হবে এই কর্মসংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য। আমাদের আধিকারিকরা, আমাদের কর্মচারীরা, তাদেরও কর্মসংস্কৃতি আরো উন্নত করতে হবে। মানুষ এটা চান, মানুষ দেখতে চান এমন প্রশাসন, যে প্রশাসন সুশৃঙ্খল, যে প্রশাসন নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে, যে প্রশাসন মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, যে প্রশাসন সংবেদনশীল, যে প্রশাসন দুর্নীতিকে ঘৃণা করে, দুর্নীতি দেখলে তাকে দমন করে। এই হচ্ছে আমাদের প্রশাসন। এই মানুষ, আমাদের রাজ্যের মানুষ সেটা দেখতে চান। আমরা জানি 29 বছর আমাদের অনেক সাফল্য এসেছে। এই সাফল্য না আসলে মানুষের সমর্থন আমরা পেতাম না। অনেক সময় যখন আমি বাইরের রাজ্যে যাই বা বিদেশে যাই, অনেক সাংবাদিক অনেকে প্রশ্ন করেন, কি করে এটা পশ্চিমবাংলায় সম্ভব হল? আপনারা দীর্ঘ 29 বছর কি করে ক্ষমতায় আছেন? এবং তারা বলেন মাঝে মাঝে, যে কথা আপনারাও জানেন, প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। আমরা বলি অবশ্যই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া, যে কোনো সরকার তার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচনের দিন আসুন আমাদের রাজ্যে, চলুন আমাদের গ্রামে, দেখুন শ্রমজীবী মানুষকে। নির্বাচন দেখবেন একটা উৎসবের মতন। মানুষ এখানে জানেন বামপন্থীরা মানে কি। মানুষ এখানে জানেন বামপন্থীরা মানে হচ্ছে জমির লড়াই, বামপন্থীরা মানে হচ্ছে ক্ষেতমজুরের লড়াই, দরগাদারদের লড়াই, শ্রমিকদের লড়াই, কর্মচারীদের লড়াই। এই সমস্ত লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এই শক্তিকে, মানুষের এই শক্তিকে খানিকটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী হালকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের শক্তির ভিত্তি অনেক গভীরে, সেই গভীরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এই পথে এগিয়ে যাব। কিন্তু আমরা জানি অনেক কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।
অনেক কাজ আর উন্নত করার প্রশ্ন আছে। যে কাজ আমরা করছি, সে কৃষিতে হোক, শিল্পে হোক, শিক্ষায় হোক, স্বাস্থ্যে হোক, নগরায়নে হোক, পানীয় জল হোক, বিদ্যুৎ হোক, অনেক কাজ এখনো অসম্পূর্ণ, অনেক কাজ এখনো বাকি। মানুষের মনে অনেক প্রত্যাশা, সেই প্রত্যাশার কাছাকাছি আমাদের যেতে হবে। জানি আমরা পরিস্থিতি খুব জটিল এবং কঠিন পরিস্থিতি। আপনারা শুনলেন আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রকাশ কারাতের মুখে, সারা পৃথিবীতে একটা প্রতিকূল স্রোত বইছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া জুড়ে প্রগতিশীল শক্তিকে লড়াই করতে হচ্ছে একটা প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে। সারা দুনিয়াতে আমেরিকা চাইছে শেষ কথা বলতে। এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে